네, 우리 좌우에 인사합시다. 샬롬. 주님의 이름으로 축복합니다. 네, 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 예배 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 기도드린 후에 주님께 나가십시다. 전능하신 하나님 아버지, 푸른 마르고 꽃은 시들지라도 주의 말씀은 영원한 줄로 믿습니다. 주의 말씀을 믿는 자는 그의 구원을 얻을 것이고 주의 말씀을 행하는 자는 그의 능력을 보게 될 것입니다. 오늘 이 시간 예배를 통하여 살아 역사하시는 주의 말씀을 붙들게 하시고 주의 말씀이 이 예배 가운데 충만히 임하는 살아있는 예배가 되게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 할렐루야. 우리 그 자리에 일어나서 우리 기쁨으로 이 찬양 드리겠습니다. 말씀은 영원해. 푸른 마르고
앉으시겠습니다. 주의 보좌로 나아갈 때 주의 보좌로 나아갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 주의 보좌로 나아갈 때에 나 여전히 부족하다. 나를 품으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 예수님의 보혈로 자녀 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 십자가의 보혈
하나님 아버지, 하나님의 꿈이 나의 비전이 되기를 원합니다. 예수님의 성품이 나의 인격이 되기를 원하고, 성령님의 본능이 나의 능력이 되기를 원합니다. 아직도 육체적으로, 마음적으로, 정신적으로 하나님을 닮아가지 못한 우리의 모습을 용서하시고, 오늘 예배를 통해 더 주님께로 가까이 나아가 주님을 더 닮을 수 있는 우리의 성품이, 우리의 인격이 되게 되어옵소서. 감사와 찬양을 드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고, 예수님의 성품이 나의 인격이 되고, 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도하옵나이다. 우리 함께 기도하기를 원합니다. 오늘 예배를 통해서 다른 것이 아니라 하나님의 꿈이 나의 비전이 되기를 원합니다. 예수님의 성품이 나의 인격이 되기를 원합니다. 성령님의 권능이 나의 능력이 되기를 원합니다. 이 시간에 합심하여 기도하며 나아가십시다. 살아계신 하나님 아버지, 그렇습니다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되기를 원합니다. 예수님의 성품이 나의 인격이 되기를 원합니다. 성령님의 권능이 나의 능력이 되기를 원합니다. 이 시간 예배를 통해 받고 주님 앞에 우리의 모습이, 우리의 성품이 드러나게 해주시옵소서. 주님께로 가까이 나아가기를 원합니다. 십자가에 보여드리고 우리의 모습을 만들어 주시옵소서. 오 하나님, 주님을 찬양하며 주님을 높여드립니다. 우리 자리에 일어나셔서 찬양 드리면서 하십시오. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여, 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 나의 평생에 단 한 가지 소원, 주의 아름다우신 보며 사랑 노래하는 것, 나의 왕 되신 주님의 얼굴 구하며 그 사랑 안에 머물러 사랑 노래합니다. 할렐루야. 여호와의 종들아 찬양하라. 여호와의 이름을 찬양하라. 이제부터 영원까지 여호와의 이름을 찬송할지로다. 아멘. 찬양받기에 합당하신 하나님, 저희들을 사랑하셔서 죄에서 구원해 주시고 천국 백성으로 살게 하시니 감사를 드립니다. 이 시간 드려지는 예배가 영과 진리로 드려지는 예배가 되게 하옵시고, 오직 여호와 한 분만을 찬양하고 영광 돌리는 귀한 예배가 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자리에 앉으셔서 시간 드리겠습니다. 다
Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, itu semua karena belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan. Bapa, pada siang hari ini kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami memohon kepada-Mu, biarlah rangkaian ibadah siang ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Kuasai tempat ini dengan Roh-Mu yang kudus. Setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan mampukan dan Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang ada di jemaat-Mu ini, baik pelayanan Kids Gloria, Youth One, kelompok 2 Pohon Anggur, pelayanan di Desa Pedawa, Munduk, dan pelayanan Baliseum Hangul School. Kiranya Tuhan memberkati secara khusus renovasi bangunan sekolah Baliseum, kiranya segera selesai sesuai dengan waktunya Tuhan. Segala sesuatunya yang dibutuhkan, kiranya Tuhan mencukupkan. Bapa, begitu juga pelayanan pengabaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta John. Kiranya Tuhan memberkati, memberi hikmat kepada hamba-Mu ini, sehingga setiap firman Tuhan yang tersebut dapat menyentuh hati dan pikiran setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, yang akan menguatkan, meneguhkan iman kami kembali. Firman Tuhan itu akan menjadi pelita bagi kaki kami. Berkati hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi. Tambahkan talenta baginya, kesabaran, kekuatan yang dari Engkau dalam menggembalakan jemaat Baliseum. Berkati juga keluarganya, Ibu Pendeta dan yang setia mendampinginya. Kiranya Engkau memberkati kesehatannya, menambahkan kesabaran dan kekuatan. Kiranya Samonim senantiasa menopang pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta Jong. Bahkan anak-anak yang berada di Korea, Kyung Chan dan Ye Chan, Tuhan melindungi dan memberkati. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Baliseum. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong. Apabila saat ini ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhanlah yang menyembuhkan. Setiap pergumulan jemaat Baliseum, baik juga di dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan memberkati. Berdoa kiranya seluruh jemaat Baliseum adalah jemaat yang hanya mengandalkan Tuhan, yang berpegang teguh dalam firman Tuhan. Jauhkan jemaat ini dari segala perpecahan ya Tuhan. Biarkanlah, berikanlah kerendahan hati kepada seluruh jemaat ini. Biarlah tertanam di
dalam hati kami yang dalam bahwa yang kami layani adalah bukan manusia, tapi yang kami layani adalah Allah kami yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Bahkan juga Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dan Korea. Berkatilah kedua negara ini, berikanlah keamanan, ketentraman dan kemakmuran, sehingga yang diam di dalamnya merasakan damai dan sukacita. Kehidupan bernegara dapat terjalin dengan harmonis, dan juga kami berdoa untuk perdamaian seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, para misionaris dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menolong, melindungi, mencukupkan segala keperluannya di dalam pengabaran Injil tersebut. Mungkin di antara mereka ada yang mengalami pergumulan, tapi kami percaya Tuhan senantiasa menyertainya. Biarlah mereka tetap setia dan kuat di ladang misi yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Biarlah pelayanan pengabaran Injil ini tersebar sampai ke ujung bumi dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa, inilah doa permohonan kami, kiranya berkenan di mata Tuhan. Bertahtalah Bapa untuk setiap pujian dan doa permohonan kami ini. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 드린 예물을 하나님께 모아드리겠습니다. 살아계신 하나님, 주님은 신실하셔서 언제나 변함없이 우리를 사랑해 주시고 끝까지 사랑해 주시니 너무나도 감사를 드립니다. 하나님의 크신 사랑과 은혜를 경험할 때는 주님 한 분만으로 만족하고 남은 인생을 주님이 기뻐하시는 인생을 살겠다고 고백하고 다짐했지만 여전히 연약하고 넘어지고 실수하며 때로는 죄를 지게 되는 우리의 모습을 발견합니다. 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 우리의 믿음이 더욱 견고해지기를 원합니다. 계속해서 성장하고 더 성숙되어지기를 소망합니다. 그래서 아름답고 경건한 건강한 발리세움 공동체를 이루어가는 우리 발리세움 교회가 될 수 있도록 모든 성도들의 삶을 붙들어 주옵소서. 오늘도 마음과 뜻과 정성을 다하여 귀한 예물을 주님께 드립니다. 11조와 감사의 예물과 선교의 예물, 주일 업무까지 하나님 기뻐 받아 주셔서 예물이 죽어가는 영혼을 살리고 이 발리 땅에 하나님의 나라를 세워가는 일에 아름답게 쓰임받게 하여 주옵소서. 하나님, 개인의 잘못된 그 신앙뿐만 아니라 가정이 주님의 믿음이 회복되기를 원합니다. 관계가 회복되며 주님이 기뻐하시는 가정이 되기를 원하고 하나님이 귀히 쓰시고 하나님이 찾으시는 그 교회가 바로 발리 세움교회가 되기를 원합니다. 하나님, 이 마지막 때에 정말 하나님의 복음을 선포하고 이 땅 가운데 세상에서 빛과 수금의 칼을 감당하여 날마다 구원받는 자가 더하는 교회가 되게 하옵소서. 조국 대한민국 한국교회를 축복하시고 속히 복음으로 통일되어서 세계 열방을 향해 나아가는데 부족함이 없도록 한국교회를 축복하시고 하나님의 큰 은혜로 함께하여 주옵소서. 세계에 흩어져 있는 5천여 한인 디아스포라 교회를 또 불쌍히 여겨주시고 세계에 흩어져서 너무나 힘든 상황 속에 있지만 있는 곳에서 그 땅을 하나님의 나라로 변화시키는 일에 귀하게 쓰임받는 디아스포라 교회들이 다 되게 하여 주옵소서. 하나님, 교회 안에 자녀들을 축복하시고 이 아이들이 실력 있고 영성 있는 아이를 잘 찾아서 다음 세대의 글로벌 영적 리더로 쓰임받게 하여 주옵소서. 특별히 지금 수시 입시 전형을 하고 있는 신령이 가운데 함께해 주셔서 좋은 결과를 얻어 하나님께 큰 영광이 되는 그 은혜를 부어 주옵소서. 학업 중에 있고 이제 기말고사를 얼마 남지 않는 우리 학생들 가운데도 성령의 지혜를 드려주시고 저희들이 공부하면서 많은 스트레스를 받겠지만 주가 주시는 힘과 능력과 지혜로 능히 감당하고 남을 수 있는 그 성령의 지혜를 더하여 주옵소서.
한국에 있는 우리 가족들 하나님께서 눈동자같이 지켜주시고 아직도 주님을 알지 못하고 하나님께 나오지 못하는 우리의 사랑하는 가족들이 있습니다. 눈물로 기도하고 있사오니 하나님께서 그들의 마음의 문을 열어주시고 주님을 영접하고 천국 백성으로 살아가는 은혜를 부어 주옵소서. 하나님, 우리 가정 안에 우리 몸이 아픈 가족들이 있습니다. 하나님, 이 시간 찾아가셔서 성령의 치유의 강선을 발하여 주셔서 하나님, 외양간에 나온 송아지처럼 기뻐 뛰며 나아가는 하나님의 살아계심을 함께 경험하는 놀라운 역사가 있게 하여 주옵소서. 발리세움 하늘학교 새로운 건물을 지금 마무리 과정 속에 있습니다. 끝까지 하나님께서 안전하게 책임져 주시고 이 일을 함께 수고하는 우리 스티브 성도에게 성령의 지혜와 무엇보다도 건강함으로 붙들어 주시고 기쁨으로 감사하고 행하게 싸우니 우리 함께 기도하면서 서로 격려하고 위로할 수 있는 우리 아름다운 공동체가 되게 하옵소서. 오늘의 모든 예배를 주님께 의탁하고 살아 역사하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 네, 오늘 여러분 예배 오신 여러분들을 환영합니다. 우리 하늘이 한은희 자매 작년 11월에도 왔었는데 지난 여름에 나갔을 때도 비전하우스 아이들에서 애쓰고 수고합니다. 선교지에 자주 방문하기가 쉽지 않는데 이렇게 어려움을 할 거라고 했습니다. 우리 자매 잠깐 일어나면 큰 박수로 환영하겠습니다. 네, 그리고 여러분들을 주님 환영하고요. 우리 송영승 목사님 심 제거하는 수술을 하셨는데 어제 퇴원하셨는데 오늘 또 이렇게 비록 목발을 치고 나오셨지만 또 이렇게 잘 나오셔서 너무 감사하고 다음 주도 기도해요. 그래서 여러분 잘 차질없이 잘 회복될 수 있도록 여러분들 계속 기도해 주시면 좋겠습니다. 큰 수술은 아니지만 여러분들 함께 기도해 주시고 또 이렇게 병문안 가고 그런 모습을 보면서 또 포도원에서 이렇게 보니까 참 좋은 모습입니다. 그래서 우리가 포도원 사역을 하는 것이에요. 여러분 각 포도원에서 또 내년에는 또 새롭게 재편성될 텐데 그 포도원에서 주님의 사랑을 함께 나누는 그런 아름다운 모임이 됐으면 좋겠습니다. 우리 좌우에 있는 분들을 축복하는 이 찬양 드리겠습니다. 사랑해요, 축복해요. 네, 교회 소식을 전해드리겠습니다. 다음 주는 추수감사 주일입니다. 네, 성찬식이 있을 것이고요. 우리의 환경이 또 이렇게 여의치 않지만 이런 추수감사주를 통해서 우리가 감사를 회복하는 그런 귀한 시간이 됐으면 좋겠습니다. 추수감사 예물은 추수감사 홍보 봉투를 여러분 사용해 주시고요. 우리의 마음을 드리는 것이니까 금액을 떠나서 우리 마음을 드리는 것이라고 생각하시고 한 주간 기도로 잘 준비해서 되시면 좋겠고요. 특별히 추수감사주일을 맞이해서 감사나무를 만들려고 합니다. 다음 주에 입구에 감사나무를 비치를 하려고 하고 있고요. 그래서 집에 여러분들이 그 감사 카드를 작성해서 오시면 되거든요. 지금 입구에 가보면 그 카드가 비치되어 있습니다. 제가 가져온다는 걸 갖고 있네. 그 조그만 카드인데 우리 유스원부터 키즈글로리아 유스원 우리 어른까지 다 이거를 만드니까 여러분들이 꼭 감사 카드 이번 한 주간 여러분 혹시 못 나온 가족이 있다면 예 고맙습니다. 네, 이렇게 간단한 카드예요. 여러분 부담 없잖아요, 그죠? 한쪽 면은 여러분이 좀 이쁘게 꾸며주시고 또 뒤편에는 감사의 제목들을 올 한 해 하나님께서 우리를 지키시고 또 인도하신 그 부분들을 감사의 고백을 이렇게 해가지고 다음 주에 감사 나무가 있을 거예요. 그럼 여러분들 거기다가 가지에다가 다 걸어놓으시면 될 것 같아요. 그래서 우리가 또 다음 주에 저 혼자 딱 걸어놓는 그런 불상사가 있지 않도록 여러분 다음 주에 루파 했습니다 그러지 마시고요. 여러분들이 다 집에서 기록하시고 나는 이것보다 더 멋지게 만들고 싶다고 그러는 거 괜찮습니다. 여러분들이 각자 아마 여러분들이 가족들이 모여가지고 하루 날 잡아가지고
여러분 자녀들과 함께 오늘은 감사 카드를 쓰자 해가지고 여러분들이 이쁘게 꾸며서 그렇게 여러분들이 감사 나무를 다음 주에 우리가 풍성하게 좀 만들었으면 좋겠습니다. 여러분 꼭 기억하시고 갈 때 이거 하나씩 가져가시고 그렇게 하시면 좋겠습니다. 세운 공동체 모임이 오늘 예배 후에 곧바로 이곳에서 있겠습니다. 고도원 식당 공사 순서 보시고요. 여전도의 모임이 오늘 점심 식사 후에 아마 외부로 나가는 것 같습니다. 좋은 시간 여러분 가지시면 좋을 것 같습니다. 그래서 포도 모임은 저희가 교제는 비치를 했지만 평일에 모이는 걸로 여러분 그렇게 아마 조정을 아마 하셨을 건데요. 오늘은 점심 식사 후에 여전도에 모임이 있으니까 여전도 회원들은 꼭 참여하시면 좋을 것 같습니다. 남성들은 어디 갈 데 없으니까 저랑 같이 차나 한잔 하시든지 이렇게 하겠습니다. 네. 그리고 고현주 전도사님이 이제 내일 오전에 한국으로 출국을 합니다. 지금 출국을 하게 되면 이제 앞으로 목사 안수도 받아야 되고 그리고 선교사 훈련도 받아서 다시 인도네시아 발리로 선교 사역을 하려고 지금 기도하고 있습니다. 여러분들이 제가 조보에 낸 이유는 여러분이 꼭 기도해달라고 하는 의미입니다. 전사님이 품고 또 기도하는 모든 것들이 아름다운 열매를 맺어줄 수 있도록 이 땅이 발리 땅이 아직도 1.5%밖에 안 되잖아요. 크리스천들이. 그래서 많은 선교사가 필요합니다. 여러분 수현님 잠깐만 이쪽으로 나오시고요. 우리 잠깐 제가 기도 여기 앞으로 나오시고요. 잠깐 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 성령께서 이 땅을 사랑하셔서 또 우리 사랑하는 전사님을 보내주시고 함께 동역하게 하신 하나님 감사합니다. 이제 한국으로 출국하여 앞으로 좋은 교회가 연결이 되어서 또 목사 안수도 받고 또 선교사 훈련도 받고 무엇보다도 인도네시아 발리 땅으로 선교사로 파송받는 그런 좋은 후원교회가 연결될 수 있도록 우리 성령 하나님께서 함께 하시고 그 길을 열어 주옵소서. 우리는 잘 알지 못하지만 하나님은 이미 여호와 일에 하나님께서 준비하시고 예비하신 줄로 믿습니다. 한국 다정오는 모든 일정 가운데 함께 하시고 하나님께서 선한 길로 인도하셔서 앞으로 전사님의 삶을 통해서 하나님께 큰 영광 돌리며 이 발리 땅을 하나님의 나라로 변화시키는 일에 크게 쓰임받는 귀한 종이 되게 하옵소서. 주님께 의탁하옵고 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 우리 축복의 박수를 할까요? 네, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 함께 보겠습니다. 누가복음 16장 14절에서 18절입니다. Firman Tuhan hari ini Lukas pasal 16 ayat 14 sampai 18. 누가복음 16장 14절 18절. 네, 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비웃거늘 예수께서 이르시되 너희는 사람 앞에서 스스로 온당하는 자들이라 너희 마음을 하나님께서 아시나니 사람 중에 우리를 만든 것은 하나님 앞에 의인을 만든 것이니라. 율법과 선지자는 요한의 때까지요. 그 후부터는 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라. 그러나 율법의 한 일이 떨어진보다 천지와 소진이 쉬우리라. 함께 읽겠습니다. 무릇 자기 아내를 버리고 다른 데 장가드는 자로 가늠하며 무릇 은행나간 여자에게 장가드는 자로 가늠하느니라. 아멘. 우리가 예수를 믿고 신앙생활을 하면서 성도들이 흔히 오해하는 그런 부분이 있습니다. 그것은 율법과 복음과의 관계입니다. 율법과 복음의 관계를 잘 이해하지 못하면 때로는 하나님에 대해서 오해합니다. 우리 민호 반대편 주세요. 율법과 복음을 구분하고 깨달아야 참 자유와 그리고 기쁨을 누릴 수가 있습니다. 백금산 목사는 이렇게 얘기합니다. 율법과 복음은 참으로 중요한 주제인데 우리의 구원을 이해하는 데 있어서 반드시 알아야 할 본질적인 내용을 다룬다고 말했습니다. 율법과 복음을 정확히 모른 채 잘못된 그런 신앙생활을 하다 보면
자신의 신앙이 잘못된 것뿐만 아니라 다른 사람에게 그리고 교회 공동체의 어떤 그 공동체를 바라보는 그 시각이 다르게 그러니까 왜곡된 이해를 한다는 것입니다. 우리가 가끔 그렇잖아요. 아, 저 사람은 공부도 많이 하고 신앙생활도 오래 했는데도 불구하고 왜 이단에 빠졌을까? 바로 그것이 문제입니다. 여러분 이단에 가다 보면 여러분이 혹시나 뭐 이단 같은 데 가가지고 교육을 받아봤는지 모르겠는데 이구동성으로 얘기하는 게 있습니다. 딱딱딱 떨어진다는 거예요. 너무 명확하다는 것입니다. 여러분 하나님은 눈에 안 보여요. 하나님이 너무나 명확하게 보인다? 아, 그거 이단이에요. 여러분 성경이 그냥 너무 말씀이 딱딱딱 떨어져. 너무 그냥 하나도 의심이 안 돼. 아, 그거 문제예요. 여러분 하나님은 눈에 보이지 않습니다. 그리고 성경 말씀이 어떤 분들 많이 어렵다고 해요. 여러분 당연한 거예요. 제가 7년 동안 신학을 하고 지금 28년 동안 설교를 계속 해오지만요. 여전히 말씀 어려워요. 저도 어제 이 말씀을 설교를 준다는데 아주 얼마나 힘들었는지 몰라요. 여러분 이 말씀이 정말 제가 소화가 돼야 되고 제가 이해가 돼야 여러분에게 자신있게 전할 수 있는데 너무나 말씀이 좀 어떻게 하면 여러분이 쉽게 이해할 수 있을까? 물론 신학적으로는 뭐 제가 이해를 충분히 했죠. 그러나 여러분이 좀 쉽게 이해를 했으면 하는 그 마음속에서 굉장히 몸부림을 쳤습니다. 여러분 성도들이 신앙생활을 하고 있지만 율법과 복음 때문에 고민을 하는 거예요. 자, 한번 예를 들어 봅시다. 율법을 잘 지키지 않기 때문에 사람들 어때? 마음에 어떤 죄책감이 있어요. 자, 어떤 사람한테 자, 오늘 당신이 죽는다면 천국에 갈 수 있습니까? 딱 물어본단 말이에요. 그러면 딱 어떤 생각이 드냐면 마음속으로 덜커덕하면서 마음이 들어요. 첫 번째 뭐예요? 하나님 말씀대로 살지 못한 자신이 굉장히 지금 생각나는 거예요. 예수님을 믿고 안 믿고 그걸 생각하는 것이 아니라 내 삶의 어떤 행위로 내가 율법을 잘 지켰는지 거기에 그냥 너무 집중하다 보니까 순간적으로 헷갈리는 거예요. 그래서 잘 모르겠는데 이런 대답을 사실은 아마 여러분 가운데도 지금 물어보면 3분의 1은 그렇게 대답할 거예요. 내가 오늘 주님 앞에 부름 받는다면 저는 천국에 분명히 갈 수 있습니다. 이렇게 말할 수 있는 사람들이 생각보다 많잖아요. 근데 여러분 흔들리지 마세요. 율법은 구원의 조건이 아니에요. 율법을 지킴으로 구원받는 게 아니라는 것이에요. 자꾸 헷갈리지 마세요. 여러분 복음에 관한 이야기를 들으면 어떤 사람은 안심이 돼요. 왜? 복음은 우리의 모든 죄를 그냥 믿음으로 모든 것이 다 해결돼 버릴 것처럼 생각이 듭니다. 여러분 복음 안에 있으면서 잘못된 율법을 또 무시하는 그런 행동도 잘못된 거예요. 아, 내가 구원은 은혜로 받는 것이지 내가 잘못된 행동을 해도 내가 타락한 삶을 살아도 나는 구원을 받을 거야. 요즘에 그래서 다락방이 지금 이단이 난리잖아요. 그죠? 유튜브에 지금 유광수 다락방 그 유튜브 영상 PD 수출해서 방영을 해가지고 그것 때문에 지금 난리잖아요. 여러분 그들은 어떤 그 전도와 복음에 대해서 강조를 하면서 결국 그들의 삶 가운데 타락하는 삶을 살아도 전혀 양심에 거리낌 없는 그런 인생을 살고 있어요. 완전 잘못된 삶이죠. 그게 바로 이단의 특징인 것입니다. 복음과 율법을 여러분들이 정확하게 이해하고 있어야 합니다. 그래야 이단에 빠지잖아요. 자, 그러면 복음은 믿기만 하면 될까요? 율법을 안 지켜도 되나요? 이런 생각이 마음속에 들 수 있지만 율법을 안 지키면 내가 과연 기독교인가? 이런 물음도 우리는 갖게 되는 것입니다. 율법은 나쁘고 복음은 좋다 이런 식의 해석은 아주 잘못된 해석입니다. 율법도 하나님이 주셨고 복음도 하나님이 주신 것입니다. 그래서 성경 전체는 하나님의 특별 계시로서 율법과 복음으로 구성이 된 것입니다. 율법과 복음을 좁은 의미와 넓은 의미로 나눠서 생각할 수 있습니다. 근데 율법 하면 뭐가 생각납니까? 십계명이 생각나요. 그죠? 맞습니다. 그래서 율법 하면은 모세 오경, 이거를 토라라고 합니다. 토라. 모세 오경을 우리는 생각합니다. 이건 좁은 의미에서 율법이에요. 반면 여러분 넓은 의미는 뭡니까? 넓은 의미의 율법과 복음은 율법은 이렇게 행하라 그러면 살 거라고 얘기합니다. 근데 복음은 뭐라고 얘기하죠? 내가 너를 위해 다 했다는 것입니다.
율법의 특징은 우리가 어떤 사람이 되어야 하는가에 대한 하나님의 명령과 요구라고 한다면, 복음은 내가 다 이미 이루었고 그리고 다 이룬 것이라는 것입니다. 그렇기 때문에 나를 믿으라고. 그래서 거기에 약속과 어떤 하나님의 격려가 거기에 숨겨져 있는 것입니다. 다시 한번 요약하면, 모든 것이 내게 달려있다라고 보는 것이 율법이고, 모든 것이 예수님께, 예수 그리스도께 달려있다라고 믿는 것이 바로 복음이라는 것이에요. 율법은 우리가 행해야 될 내용이고, 복음은 우리가 믿어야 할 내용입니다. 그러니까 율법과 복음은 다 소중한 거예요. 뭐는 나쁘고 뭐는 좋은 게 아니라 다 우리가 행하고 그리고 믿어야 될 내용이라는 것입니다. 여기서 우리가 주의해야 될 것은, 율법의 행위를 통해 가지고 자기 의를 나타내려고 한다는 것, 그것을 우리는 주의해야 돼요. 그것은 복음을 믿지 않는 것입니다. 자기 의는 복음 안에 나타난 그리스도의 의를 전적으로 의지하지 않고 자기의 행위나 자기의 공로, 자기의 잘남을 의지하고 자랑하는 태도입니다. 오늘 본문에 나오는 바리새인이 바로 그런 사람들이었어요. 그들은 율법의 행위를 통해 자기 의를 이루려고 했습니다. 그래서 복음과 예수님의 가르침을 어떻게 했어요? 받아들이지 않았던 것입니다. 여러분 14절 말씀을 한번 봅시다. 바리새인에 대해서 이렇게 얘기하고 있습니다. 14절 시작. 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비웃거늘. 누가복음의 저자 누가는 바리새인들의 두 가지 모습을 지금 얘기하고 있어요. 첫 번째는, 바리새인들은 뭘 좋아한다고요? 돈을 좋아해요. 아, 돈을 싫어하는 사람이 있어요? 우리 학생 돈 싫어하는 사람이 있습니까? 아, 돈 너무 좋죠. 핸드폰도 바꿀 수 있고 사고 싶은 옷도 살 수 있고. 근데 여러분, 돈을 뭐 하지 말라고 그랬어요? 돈을 뭐 하지 말라고요? 사랑하지 말라고 그랬어요. 돈을 그냥 사용하면 되는 거지 돈을 사랑하면 안 돼요. 돈을 섬기면 안 된다는 것이에요. 그래서 오늘 돈을 좋아한다라고 하는 이 번역된 단어의 헬라어를 보면 돈을 사랑하는 거예요. 러브드 머니라고 되어 있어요. 러브드 머니. 그러니까 바리새인들은 하나님보다 돈을 더 사랑했기 때문에 돈의 노예가 되어버린 것입니다. 아, 인도네시아 성경이 훨씬 정확하게 번역이 됐어요. 한바한바 우왕인투라고 되어 있어요. 한바한바. 돈의 종, 돈의 노예가 되어버린다는 것입니다. 인도네시아 성경이 원어에 가깝게 번역이 되어 있습니다. 우리 한글 성경은 원어에서 라틴어로, 라틴어에서 영어로, 영어에서 한자로, 한자에서 한글로 되다 보니까 이 좀 분명하지 못할 때가 있어요. 이 인도네시아 성경은요 굉장히 정확합니다. 한바, 우왕인투. 돈의 노예가 되어버린 것입니다. 왜 그랬을까요? 돈을 사랑했기 때문에, 돈을 섬겼기 때문에 그들이 돈의 노예가 된 것입니다. 이러한 바리새인들의 탐욕은 하나님을 힘들게 살아가는 그 가난한 과부의 돈까지 빼앗는 그런 엄청난 죄를 범하게 된 것입니다. 자, 두 번째로 바리새인들은 어떤 모습이었을까요? 바리새인들은 예수의 말씀을 듣고 비웃었습니다. 여러분, 참 안타까운 상황이죠. 예수님께서 청지기 비유를 통해 가지고 하나님과 재물을 동시에 섬길 수 없다, 그렇게 가르쳤는데, 이 교만한 자기 의를 드러내는 이 바리새인들은 거기서 비웃고 조롱하고 있는 것입니다. 바리새인들은 잘못 생각했던 것은, 그들은 물질적인 축복을, 하나님을 잘 섬긴 하나님의 축복의 어떤 증거로 그들이 봤다는 것입니다. 여러분, 그래서 우리는 조심스럽게 해석해야 돼요. 어떤 사람이 물질의 축복을 많이 받았어요. 아, 저 사람이 하나님 열심히 섬겨서 하나님 앞에 신실한 삶을 살아 저렇게 됐다라고만 해석하시면 잘못하면 큰일 나요. 왜? 하나님 앞에 열심히 신실하게 남에게 베풀고 나누면서 살아가는 사람 중에 힘들게 넉넉하지 못하게 살아가는 사람이 얼마나 많은지 몰라요. 왜? 베풀고 나누는 삶을 살기 때문에. 그들이 하나님 앞에 복을 누리지 못해서 그렇게 힘든 청빙의 삶을 살아가는 것이 아니라 나누고 베푸는 삶을 살고 있기 때문에 그런 인생을 살고 있을 수 있는 것입니다. 여러분, 14절 말씀을 메시지 성경으로 보면 이렇게 번역을 했습니다. 읽어드릴게요. 돈을 밝히는 무리 바리새인들이 이 말씀을 들었다. 그들은 눈을 부라리며, 번역을 아주 리얼하게 했죠. 눈을 부라리며
그분을 현실을 모르는 대책 없는 사람으로 치부해버렸다. 요즘 피터슨이 번역을 아주 현실감 있게 했던 것 같아요. 여러분, 하나님의 말씀을 들을 때 여러분이 어떤 자세로 듣느냐가 굉장히 중요해요. 하나님의 말씀을 들으면서 속으로 생각해요. 목사님, 그거는 성경 얘기지 현실은 그렇지 않아요. 이런 마음을 가지면 전혀 말씀이 나에게 와닿지 않습니다. 나의 삶에 전혀 변화가 생기지 않아요. 나의 삶에 하나님의 기적이 나타나지 않습니다. 여러분, 신앙은 무엇입니까? 세상을 거스르는 것이에요. 세상의 흐름과 유행을 거스르는 것입니다. 마치 물고기가 물결을 거슬러서 뛰어 올라가는 거죠. 여러분, 물고기가 물결을 뛰어 올라간다는 건 엄청난 에너지가 필요한 거예요. 엄청나게 힘든 것입니다. 여러분, 신앙의 삶이 바로 그런 거예요. 예수님 믿으면 모든 게 다 오케이, 모든 게 만사형통, 아무 문제가 없고 아무 어려움도 없고 아무 고난도 없다? 이거 이단이고 이거는 잘못된 성경이에요. 성경에 그런 내용이 전혀 없어요. 내가 힘들고 어렵지만 주님이 함께 하실 것이고 그것을 극복하시는 능력을 주시겠다고 성경에 되어 있는 것이지, 우리에게 고난이 없다, 그런 말씀은 없습니다. 여러분, 현실은 그렇지 않다라고 여러분 여기시면 안 됩니다. 바리새인들은 속으로 그런 생각을 했던 것입니다. 그렇기 때문에 예수의 말씀을 거부해버린 것입니다. 그런데 놀라운 것은 예수님께서는 바리새인들로부터 이런 조롱과 비웃음을 당했는데도 불구하고 여전히 그들을 포기하지 않으시고 계속해서 여러 가지 비유를 통해 그들을 가르치시고 그들이 돌아오기를 지금 기다리고 계시는 것입니다. 여러분, 이것이 바로 하나님의 사랑의 증거입니다. 하나님께서는 상한 갈대를 절대 꺾지 않으시고 꺼져가는 등불을 끄지 않는 분이신 줄로 믿습니다. 우리는 누군가에게 비웃음을 당하면 어때요? 큰 상처를 받거나 참지 못하잖아요. 누가 나를 조롱하고 나를 좀 무시하는 것 같아요. 어때 그러면? 갑자기 감정이 팍 올라와가지고 화를 내거나 다시는 이제 안 봐야 되겠다, 이런 생각을 할 때가 있어요. 여러분, 우리는 그렇게 연약한 자 아닙니까? 여러분, 목회자는 안 그런 것 같습니까? 저도 똑같은 사람이에요. 저는 이 예수님의 모습을 보면서 참 너무나, 그래서 예수님은 하나님이시고, 물론 정말 예수님이 하나님의 마음을 품고 있기 때문에 당연히 그렇겠지만, 예수님 믿은 지가 수십 년이 지나고 목사가 된 지도 수십 년이 지났는데 불구하고 여전히 참지 못하고 인내하지 못하고, 인내는 어떻게 하는데 그 안에 기쁨이 없고 감사가 없는 제 자신을 바라볼 때 너무나 마음이 아프고 때로는 힘들 때가 있습니다. 물론 그렇기 때문에 저도 여러분도 예수님이 필요한 것입니다. 여러분, 참 좀 잘 못 참을 때는 예수님을 생각하셔야 돼요. 예수님은 지금 이 바리새인들로부터 조롱과 비웃음을 당했어요. 지금 예수님이 잘못된 설교를 했습니까? 그들에게 잘못된 가르침을 했습니까? 절대 아니에요. 바른 말을 했습니다. 진리의 말씀을 선포했어요. 그러나 그들은 조롱하고 비웃었다는 것입니다. 여러분들이 인생 가운데 좁은 길을 걸어가고 복음을 선포하고 예수님의 제자된 삶을 살아갑니다. 그러나 세상 사람들 여러분을 조롱할 수 있어요. 여러분을 비웃을 수 있습니다. 여러분, 그것을 이상하게 여기지 마십시오. 여러분이 잘못된 길을 가서 그런 것이 아니라 여러분들 예수님처럼 바른 길을 가기 때문에 바로 당하는 고난일 수 있는 것입니다. 우리는 예수님의 공생의 기간에 비웃음뿐만 아니라 조롱과 야유까지 받으셨다는 것을 기억해야 합니다. 우리가 예수님을 따른다는 것은 예수님이 당하신 비웃음과 조롱과 야유까지도 감당할 각오를 해야 한다는 것입니다. 이게 바로 우리가 져야 할 우리 십자가입니다. 꽃길만 걷는 것이 은혜가 아닙니다. 여러분, 고난 가운데 영광을 바라볼 수 있어요. 그래서 사도 바울이 고백한 것처럼 고난이 내게 유익이라는 것입니다. 고난이 나에게 유익이 될 수 있는, 나의 죽음도 나에게 정말 하나님께 영광이 되는 그런 멋진 인생을 살아가야 한다는 것입니다. 예수님께서는 교훈의 참뜻을 깨닫지 못하는 바리새인들 향해 이제 구체적으로 다시 말씀하고 있습니다. 여러분, 15절 한번 읽어봅시다. 15절 시작. 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다는 자들이나 너희 마음을 하나님께서 아시나니 사람 중에 높임을 받는 그것은 하나님 앞에 미움을 받는 것입니다.
예수님은 평소에 바리새인들이 사람들 앞에서 얼마나 자신의 의를 드러냈는지 잘 알고 있어요. 이 사람들은 구제를 해놓고 사람들에게 회당에서 길거리에서 막 떠들어요. 어떤 불쌍한 사람을 도와줬다고. 그리고 기도도 그냥 골방에서 하는 것이 아니라 일부러 길거리에서 걷어 서서 사람들이 다 보게, 사람들이 다 들을 수 있도록 그렇게 기도를 했다는 것입니다. 무엇입니까? 내가 이런 사람이야. 자기 의를 내세우는 것입니다. 여러분, 이런 사람은 이런 행동을 하면 하나님께서 어떻게 보실까요? 하나님은 하나님께 미움을 받는다는 것입니다. 오늘 성경은 미움을 받는다고 하는데 사실 이것도 좀 약하게 번역됐어요. 원어에 보면은 하나님은 하나님께 미움을 받는 것이 아니라 하나님은 이것을 너무나 혐오하신다고 되어 있어요. 하나님은 이것을 너무나 가증스럽게 여긴다는 것이에요. 성경에서 특별히 구약 성경에서요, 타락한 이스라엘 백성들이 우상을 섬길 때, 하나님을 섬긴다고 하면서 우상도 섬길 때 하나님은 이 단어를 썼어요. 이렇게 혐오한다는 것입니다. 그런데 오늘 이 본문에서 바로 그런 것입니다. 우리의 의를 나타내고 하나님의 영광을 위하느라 내 자신을 나타내려고 한다면 하나님은 그것을 혐오하신다는 것입니다. 저도 이 말씀을 준비하면서 목회하면서 내 자신의 의를 나타내는지 한번 돌아볼 수 있는 시간이 되었습니다. 여러분, 하나님께서 가장 싫어하시고 혐오하는 것이 바로 우상 숭배고 영적 교만입니다. 왜냐하면 교만하게 되면 그 마음에 하나님을 두기를 싫어하기 때문에 그렇습니다. 자, 로마서 1장 28절과 31절을 보세요. 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하매, 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어했어요. 어떻게 됐을까요? 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내어 버려두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불의, 추와 탐욕, 악의가 가득한 자요, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요, 수군수군하는 자요, 비방하는 자요, 하나님께서 미워하시는 자요. 여기도 미워하신다고 했잖아요. 하나님 이것을 굉장히 혐오하시는 거예요. 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자. 여기 교만한 자라고 되어 있지 않습니까? 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배약하는 자요, 무정한 자요, 무자비한 자요. 영적으로 교만해지면 하나님을 마음에 두는 것을 싫어하게 되는 것입니다. 이것이 가장 우리가 교만해야 되지 말아야 될 이유 중에 하나입니다. 교만하게 되면 자꾸 하나님의 뜻대로 행하는 것이 아니라 나의 생각, 나의 의지대로만 자꾸 하려고 하는 것입니다. 영적으로 교만하지만 않아도 신앙이 크게 벗어나지 않습니다. 여러분이 신앙생활 할 때 복잡한 게 아니라 내가 하나님 앞에 겸손만 잘하면요, 신앙적으로 절대 크게 벗어나지 않습니다. 반대로 얘기하면 아무리 내가 열심히 봉사하고 성경을 읽고 기도를 하고 금식할지라도 내가 교만해지게 된다면 한순간에 우리는 무너져 버릴 수가 있어요. 그래서 우리는 늘 조심해야 합니다. 그래서 교만은 패망의 손목이라고 그 잠언서에 그렇게 말씀하고 있지 않습니까? 자, 이제 본문 16절 말씀을 읽어보겠습니다. 16절 시작. 율법과 선지자는 요한의 때까지, 그 후부터는 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라. 이것 때문에 사람들이 많이 헷갈려하는 거예요. 율법과 선지자는 뭡니까? 율법과 선지자는 요한의 때까지라고 이렇게 돼 있어요. 아, 그러면 율법과 선지자는 보통 구약 성경을 얘기할 때 흔히 쓰는 어떤 관용적인 표현이에요. 그러니까 율법과 선지자다 그러면 구약 성경을 얘기한다고 봐도 무방합니다. 모세오경 그리고 구약의 많은 선지자들이 선포했던 그 말씀, 그러니까 구약 성경 전체를 바라봤을 때, 아, 그러니까 구약은 세례 요한 때 이제 끝났구나, 이제 신약 성경만 열심히 읽으면 되겠구나. 네, 그거는 아주 잘못된 해석인 것입니다. 이것이 연결되어 있고 이것이 함께 가야 하는 것이지 그냥 거기서 끝나버리고 새로 시작하는 건 절대 아닙니다. 여러분, 그러면 예수님께서 왜 바리새인들에게 이 말씀을 하셨을까요? 그것은 구약에 예언되어 있던 그 메시아가 바로 예수 그리스도로 오셨다는 것입니다. 그리고 구약 성경에 예수님이 오실 것을 말씀하고 있잖아요. 예수님이 베들레헴에 그리고 나귀를 타시고 때로는 3일 만에 부활하실 것도 다 예언되어 있어요. 그 메시아가 이 땅에 오셔가지고 친히 복음을 선포하셨는데 왜 너희들은 복음을 받아들이지 않느냐 이겁니다. 심지어 이방 사람들도, 심지어는 예수님을 전혀 몰랐던 사람들도 하나님 나라에 들어가려고 그렇게 애를
왜 하나님을 조상 대대로 믿어왔던 우리들은 왜 여기에 영적으로 분별하지 못하느냐라고 지금 예수님은 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 예수님께서는 17절에 이렇게 말씀하십니다. 그러나 율법의 한 획이 떨어지는 거다. 천지가 없어짐이 쉬우리라. 이게 뭔 말일까요? 성경에 남아있는 율법, 그 말씀 한 절 한 절이 없어지는 것이 이 세상의 종말이 와버린 것보다 더 쉽다 이겁니다. 그러니까 하나님의 말씀을 절대 흔들리거나 지워지거나 없어지지 않는다는 것입니다. 주의 말씀은 영원한 줄로 믿습니다. 그러니까 복음이 율법을 폐하는 것이 아니라 복음은 율법을 완전하게 하는 것이고 율법을 폐기하고 대체하는 것이 아니라는 것을 여러분이 꼭 기억해야 합니다. 예수님께서는 십자가에서 하나님께서 율법을 통해 명령하신 그 사랑의 법을 완성했어요. 자, 10계명이 10가지 계명인데 그 안에 하나님의 사랑과 이웃 사랑이에요. 하나님을 어떻게 사랑해야 되느냐, 그것이 1계명 4계명, 나머지 계명은 이웃 사랑에 대한 부분이란 말이죠. 예수님의 그 십자가의 사건은, 예수님이 저와 여러분의 십자가에 죽으신 사건은 하나님의 사랑의 최고의 절정이에요. 그래서 율법과 복음을 자꾸 이렇게 나누면 안 된다는 것입니다. 율법을 하나님의 말씀이 아닌 자신의 유익을 위해 제멋대로 해석해서는 안 된다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 율법과 복음 모두 하나님의 자녀들에게 주신 하나님의 말씀이라는 것을 꼭 기억할 수 있기를 간절히 바랍니다. 그래서 우리는 이 말씀을 꼭 기억해야 돼요. 이사야 40장 8절 말씀. 자, 화면을 보고 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 푸른 나무고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 하라. 할렐루야. 주의 말씀은 영원하다는 것입니다. 율법도 하나님의 말씀이고 복음도 하나님의 말씀이에요. 구약성경 창세기부터 요한계시록까지 성경 66권은 하나라도 버릴 것이 없다는 사실 여러분 꼭 기억하시고, 오늘날 복음이 종종 거부되고 심지어 비웃음을 받는 이유는 인간의 죄 본성과 대치되기 때문에 그렇습니다. 복음이 값싼 복음으로 둔갑되는 이유 역시 복음을 행위의 복음으로 율법화시키기 때문에 그렇습니다. 그러니까 사람들이 너무나 이 균형 잡힌 신앙생활을 못하고 있습니다. 어떤 사람은 너무나 율법적인 삶을 살아요. 그 안에 은혜가 없어요. 그 안에 사랑이 없습니다. 자꾸 내가 하려고 하는 거죠. 율법적으로만 사는, 종교적인 삶을 사는 사람들이 있는 것도 문제지만 또 한 가지는 정말 내가 하나님 앞에 철저히 신앙생활하고 내가 구별해야 되고 거룩함을 이루어가야 되는데 그냥 모든 게 은혜다고 생각해서 그것도 자신한테만 은혜고 다른 사람을 바라볼 때는 비판하고 비방합니다. 비난해요. 정죄해요. 그건 잘못된 신앙이에요. 그래서 예수는 뭐라고 말합니까? 남의 있는 눈의 티를 바라보지 말고 내 눈에 있는 뜰보를 바라보라는 것이에요. 우리의 노력으로 구원받은 것이 아니에요. 하나님의 은혜, 하나님의 전적인 사랑으로 우리는 천국에 들어갈 수 있는 자격을 얻게 된 것이에요. 늘 겸손해야 하는 것이에요. 우리가 예수님 믿고 여러분들이 구원받고 이제 천국에 들어갈 수 있어요. 흔들리지 마시고요. 그러나 천국 들어가기 전에 우리가 하나님이 주신 그 율법을 다시 한번 우리의 삶 속에서 많은 풍성한 열매로 나타내줘야 하는 것입니다. 복음이 없이 율법만 바라보면 종교인이고 내가 억지로 그것을 지키지만 내가 주님을 영접하고 내가 하나님의 은혜를 경험하고 천국에 대한 구원의 확신이 있다고 한다면 그 율법은 이제는 억지로가 아니라 기쁨으로, 자원하는 마음으로, 즐거움으로, 감사함으로 그 길을 우리가 걸어갈 수 있게 되는 것입니다. 오늘 저와 여러분들이 이 율법과 복음의 이 부분들을 헷갈려하지 마시고 오해하지 마시고 정확하게 잘 분별해서 정말 하나님의 자녀답게 여러분이 살아가야 합니다. 그 말씀을 우리가 성경에서 하라고 한 것을 해야 되고 하지 말라고 한 것은 하지 말아야 하는 것입니다. 여러분, 오늘 마지막 말씀 제가 그 18절 말씀을 한번 보여주십시오.
자, 이거 마지막으로 한번 이 말씀을 읽고 제가 아마 설교를 마무리하겠습니다. 18절 시작. 무릇 자기 아내를 버리고 다른 데 장가드는 자도 가늠하며 무릇 버림당한 여자에게 장가드는 자도 가늠하니라. 여러분, 왜 갑자기 생뚱맞게 이혼 얘기를 지금 이렇게 가정 얘기를 마지막에 이 말씀하셨을까요? 신학자들은 많이 이것 때문에 헷갈려 하긴 하지만 사실 연결된 말씀이에요. 율법은 남편이 자기 아내에게 수치되는 일이 발견되면 이혼할 수 있다고 규정을 했습니다. 그런데 이 바리새인이나 사두개인이나 율법학자들이 이것을 자기들 마음대로 적용을 했어요. 그래서 아무 잘못도 없는데 이혼 증서를 써주면 이혼해도 절대 율법적으로 문제가 되지 않았어요. 그 당시에 어떤 랍비는 아내가 음식을 맛없게 만드는 것만으로 이혼 사유가 된다라고 이혼을 했다는 그런 역사적인 자료가 있습니다. 그러면 이혼할 사람 많네요. 참 희한하죠. 여러분, 어처구니 없는 일이지만 이것이 우리의 삶 속에 있을 수 있어요. 하나님의 말씀을 정말 하나님의 말씀인데도 불구하고 자기 마음대로 해석해버리는 거예요. 자기가 그냥 자기의 유익대로 자기의 생각을 관철시키기 위해서 자기가 하고 싶은 일을 거기에 마음대로 해석을 해버린 것입니다. 그래서 오늘 예수님이 말씀하시는 거예요. 자기 아내를 버리고 다른 데 장가드는 자가 가늠하는 죄라고 그렇게 얘기하는 것입니다. 너희들 마음대로 해석해가지고 그렇게 가정을 버리지 말라고, 율법을 정확하게 하나님의 마음을 가지고 해석해야 된다고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 복음은 율법을 완성시키는 것입니다. 복음을 잘 받아들이면 더욱 율법을 어떻게 할까요? 소중하게 지켜가는 것입니다. 복음을 경험한 사람이야말로 하나님을 두려워하고 그 하나님 앞에 호랑되고 신앙을 갖는 것입니다. 항상 하나님 앞에서 예수님은 어떻게 생각하십니까? 이것이 하나님께 영광이 되는 일일까? 그것을 먼저 생각하는 것입니다. 이게 복음을 정확하게 받아들인 사람의 특징입니다. 사실은요, 우리가 성경적인 삶을 살아, 이건 사실 강조 안 해도요, 복음을 정확하게 받아들인 사람은 그런 삶을 살게 되어 있습니다. 사랑 여러분, 살아있는 복음을 정확하게 받아들이시고 영원하신 주의 말씀을 마음에 담고 순종하면서 살아가는 것, 말씀 안에 있는 큰 은혜와 복을 누릴 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 오늘 말씀을 생각하면서 제가 드리면서 나가십시오. 그 자리에서 일어나서 제가 드리겠습니다. 주께
율법이든 복잡한 말씀은 하나도 없습니다. 율법이든 복음이든 하나님의 말씀이고 그 말씀은 영원하다는 것입니다. 그래서 그 말씀 앞에 우리가 두려워 떠는 자가 되어야 합니다. 그 말씀에 생명을 거는 자가 되어야 되고 그 말씀에 운명을 걸고 순종하며 주님을 따라가는 삶을 우리는 살아가야 하는 것입니다. 율법을 통해 구원받는 것이 아닙니다. 믿음을 통해 구원받지만 그러나 율법을 우리가 소중하게 여기고 그 율법을 완성하신 그 예수의 말씀 앞에 우리가 순종하며 나아가는 것입니다. 우리 사랑하는 여러분, 하나님의 말씀에 순종하며 하나님의 말씀에 두려워하고 운명을 걸고 생명을 거는 우리의 남은 인생 될 수 있도록 우리 시간 합심하여 하나님께 결단하면서 하나님 말씀에 순종하는 삶을 살기를 원합니다. 하나님 말씀에 운명을 거는 인생을 살기를 원합니다. 이 시간 결단하면서 주님께 기도하며 나아가십니다. 살아계신 하나님 아버지 그렇습니다. 하나님 말씀에 운명을 걸고 하나님 말씀 앞에 순종하며 나아가기를 원합니다. 우리에게 겸손함을 주시옵소서. 하나님 말씀 앞에 도래됩니다. 하나님 말씀 앞에 생명을 보고 하나님 앞에 모든 것을 맡기며 나아가는 삶을 하나님 말씀 한자하더니 우리의 삶의 열매가 나타나기를 원합니다. 하나님 우리 모든 고백하는 영혼의 길을 응답하여 주시옵소서. 하나님 말씀을 붙들고 나아가기를 원합니다. 하나님 말씀의 생명과 운명을 거는 우리의 인생이 되기를 원합니다. 우리 한 사람 한 사람 인정해 주시고 하나님 말씀을 우리에게 새롭게 변화시켜 주옵소서. 주님 앞에 겸손한 삶을 살기를 원합니다. 오 하나님 주여 도와주시옵소서. 하나님 말씀에 하나님 말씀에 두려워 떠는 자그 말씀에 생명을 거는 자 항상 자주시니 주님의 약속 믿어 하나님 운명을 거는 자 순종하며 주를 따라가는 하나님 나라 일어나 주의 교회여 일어나. 그렇습니다. 주님 기록된 말씀 힘이 있고 진리로 우리를 거룩게 하신 줄로 믿습니다. 거룩한 말씀 세세 영원히 복음이 되어 우리에게 말씀하여 주심을 믿습니다. 하나님 다시 한번 주님께 고백합니다. 하나님 말씀에 두려워 떠는 자가 되기를 원하고 그 말씀에 생명을 거는 자가 되기를 원합니다. 하나님이 찾으시는 그 한 사람으로 살기를 원합니다. 말씀을 거부하고 말씀을 듣지 못하게 하는 모든 악한 세력들은 나사렛 예수 이름으로 떠나가게 하여 주시옵소서. 하나님 말씀에 운명을 걸게 하시고 그 말씀에 순종하면서 주님을 따라가므로 오직 하나님께만 영광 돌리는 우리의 멋진 인생 되게 하옵소서. 많은 세상의 많은 사람들 말씀을 거부하고 말씀 앞에 반응하지 못하는 모든 세력들이 나사렛 예수 이름으로 떠나가며 우리는 그 말씀을 붙들고 이번 한 주간 동안도 주의 말씀으로 승리하는 복된 한 주간 되게 하옵소서. 감사와 찬양을 드리며 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감동 감화 역사하시니 살아있는 하나님의 말씀을 붙들고 영원한 주의 말씀을 붙들고 순종하며 살아가기를 원하는 사랑하는 주의 백성들 위해 저들의 미래 위해 그리고 사랑하는 발리 세운교회 위에 지금부터 영원토록 함께 하옵시기를 간절히 축원하오